оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбад. Ободии ватан аз ободии ҳар хонадону оила ва ободии хонадон аз фаросату маърифати оиладории волидон сарчашма мегирад. Ҳамасола санаи 15 майро дар саросари кишвари азизамон Тоҷикистон рӯзи оила ҷашн мегиранд. ба муносибати рӯзи оила тибқи нақша чорабинии шӯъбаи кор бо занон ва олаи назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар талабхонаи меҳру муҳаббат 13 оилаҳои беҳтарини шаҳру деҳоти Панҷакент гирд омада буданд. тамошобинони азизу арҷманд, инак ҳамсӯҳбати ман бо аҳли оилаи Бобоҷоновҳо, яъне акаи Бобоҷонов Рустам мебошанд ва шуморо бо рӯзи оила самимона табрику муборакбод мегӯям ва як суоле дорам ки мегӯянд шуморо агар маҷбуран падару модар оиладор карданӣ шаванд, шумо чӣ кор мекунед? ягон шахс ва ягон падар модар иҷоза дода нишаст ки фарзанди худашро ба таври маҷбурӣ хондор кунад. имрӯз дар назди қонун, дар назди чиза бошад, ҷавобгар мебошад падару модар. бояд ки падар модар фарзанди худашро то охире ки аз умр ба сар мебарад ва бояд ки ҳамавақт хурсандии ӯро бояд ки дида та охире бояд бинад. не ин ки вай рӯзи имрӯз хондор шуд пагаварда вай аз хондоршавӣ ҷидо шавад. бинобар ин келин домод барои худашон зиндагӣ мекунад, барои падар модар дар инҷа бояд ки ягон хел монягӣ накунанд дар ино. бинобар ин ман ба ҳамаи ҷавонон мегӯям ки якдигарро дида, келин якдигарро ки дома якдигарро шино шуда баъд издивоҷ кунанд мешавад. акоҷон, савол чунин аст ки мегӯянд агар ҳамин арӯс ба падару модар бениҳоят маъқул аст, вале ба он шахсе ки ӯро мегирад ҳамчун шавҳар маъқул нест, дар ҳамон ҳолат бояд ҳамон ҷавонмард чӣ кор кунад? ҷавонмард гарченде ки имрӯз ки давай маъқул набошад, лекин бояд фаҳмидан ҷагр ки дар оила на фақат як фикри вай бояд ки вай якдигар ҳурмати эҳтироми якдигар дошта бошанд, якдигарфаҳмӣ байни ҳар келин домод бошад. агар ҳеҷ вақт дар байни онҳо зиддияту хафагӣ намешавад, дар байни падар модарам якдигарфаҳмӣ бошад, келин домод чӣ хел ки якдигар мефаҳманд, падару модару келин домод бошанд якдигар фаҳманд ки онҳо то умр зиндагӣ хушҳоя баранд. тамошобинони азизу арҷманд, инак ҳамсӯҳбати ман бо омӯзгори коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент Холзиёева Нодира мебошанд. апе Нодира, ин лаҳза мегуфтед ки ақидаи шумо дар бораи тӯйҳои дабдабанок чӣ хел аст? нисбати тӯйҳои дабдабанок ман ҳамчун омӯзгор гуфтанӣ ҳастам ва дар оилаи омӯзгор ба дунё омадам. ин фикрое ки нисбати тӯйҳои дабдабанок аст, бисёртар ҷавондухтарон ва ҷавонписарон ба ҳамин гуна тӯйҳои дабдабанок роҳ метиҳанд ва ман худ низ ба қарибӣ тӯйи фарзандам Шарафҷонро гузарондем. мо ба ҳамин тӯйҳои дабдабанок ман роҳ надодам ҳамчун омӯзгор, чӣ хеле ки аз тарафи қонуни танзим гуфта шуд, ман ба қонунҳои танзим риоя намудем ва тӯйро гузарондем бе ягон хел маблағҳое ки қарзгирӣ аз тарафи банк ё маҷбурӣ. ман ба ҳамин чиз роҳ надодам ва тарафдор ҳам нестам, зеро ки ҳозир бисёр мушкил шудааст зиндагӣ. ҳозир тӯйҳое ки мегузаронем бисёр хароҷотҳои калон дорад ва ман ба ҳамон оилаҳои ҷавоне ки оила барпо мекунанд гуфтанӣ ҳастам ки тӯйҳои худро ба доираи қонуни қоидаҳои танзим ки ба мо ба наздикӣ боз пешниҳод карданд, аз доираи ҳамин қонун набароянд, зеро ки ҳам ба фоидаи вай оилаи худ мебошад. ту шери беҳтарини ман, ту атри ёсамини ман, ту моҳи нозанини ман, худои дар замини ман, аё модар фидоят ман. бимирам ман барои ту, наояд кас ба ҷои ту, ҳама дунё намеарзад ба гарди хоки пои ту, аё модар фидоят ман.
راستی امروز کارمندان تلویزیون سیمای شهر پنجکن از آن آگاهی نمودیم که یک نفر اشتراکچی جشن روز عائله یعنی خالق و حبیبه بانو امروز جشن مولود دارند. مادر عزیز را از نام کل زنان و بانوان شهر و دهات پنجکن تبریک و تهنیت گفته که امروز روز مولود دارد. از درگاه خداوند بزرگ سلامتی، خوشبختی و دولت پیری را طلب داریم. بگذار در خاندان شما همه وقت صلح باشد، خوشبختی باشد. مادر عزیز، زیبایی انسان را همچون مادر، همچون زن در چی میبینید؟ زیبایی انسان را در مهنت میبینم، در یکدیگر فهمی میبینم، در آداب و رفتار شایسته میبینم. سلامت باشد. یک سوال دارم که چنین است، میگویند آیا یگان دخترانی که امروز چهره به نهایت زیبا دارند، یعنی حسن والا دارند، آیا در زندگی همه دختران زیبا خوشبخت هستند؟ نه، خوشبخت نیستند. برای چی؟ برای آنکه یکدیگر فهمی ندارند، در زندگی سازش و مراسا ندارند، از حسن خودشون تکبر دارند، نظر بلندی دارند، برای آن خوشبخت نمیشوند. سلامت باشد مادر عزیز. بار دیگر جشن مولود و روز عائله به شما مبارک و فرخنده باشد. اهل عائله عظیم‌الفا از جماعت دهات یاری می باشند. در اینجا میبینم که اکای اسکندر با اهل عائله‌شان حضور دارند و یک سوال دارم به شما اکای عزیز. وقتی که شما با همسرتان اپای گلشنای عائله دار شدید، شما در همان حالت صنعتکار بودید؟ بله، صنعتکار بودم. بعد از ختم دانشگاه هنرهای ملی تاجیکستان با نام استاد میرزا ترسونزاده، بعد از ختم همین دانشگاه من با همسرم عائله دار شدم. طی سالهای زیاد است که در شعبه فرهنگ کار و فعالیت دارید. آیا کسبی که شما امروز انتخاب کردید صنعتکاری به عائله شما یگان خیلی ضرر نمیرساند؟ زیرا در بعضی حالت‌ها میبینم که صنعتکاران گاه به وقت می آیند، گاه در ساعت‌های 11-12 می آیند. در همین حالت همسر شما رشک نمیکنند؟ البته من این مشاهده نکردم، لیکن من گمان میکنم که هم دیگر فهمی در عائله و کدام کسبی نباشد، خود صنعتکار، خود دیگر آموزگاری، دیگر کسب، خود دکتری، فقط در اینجا صمیمیت، مهر و محبت، هم دیگر فهمی رول اساسی هم بازی میکند. و من پیشتر حقیقتا در چاره‌بینی فرهنگی دیرتر ممکن خانه میاندیم و سفر هنری میشد، لیکن به این مشاهده کردم که یگان خیلی به طرف اذیت منفی رفتار من مشاهده نکردم. اکا جان، خوشبختی را شما در چی میبینید؟ یعنی خوشبختی چیست؟ خوشبختی این من نویرکو، فرزندکو، خوشبختی این همدیگر فهمی، این مهر و محبت، این صمیمیتی طرفین در عائله. عائله و گل به هم شباهت دارد. در باغ جهان عجب لطافت دارد. اینک همصحبت من فرزند خاله مظفرای که از محله قوقوری می باشند، اپای شایسته هستند. اپای عزیز، شما رو لطفاً با روز عائله صمیمانه تبریک و مبارک باد میگویم و بعداً میخواستم درباره عائله مادر خود به ما کمک معلومات میدادید. مادر بزرگوار من با شادروان پدر نامدارم استاد سعیدов سلطان 55 سال زندگی خوشبختانه داشتند. مادر من یگان بار آوازی در طول همین سالها یگان بار آوازی بلندشان را کسی نشنیده است. هرچند پدرم در عائله آدمی سختگیر بودند. دل بزرگ دارن و لبریز مهربانی، با همین یک جسم مقرری انسانی 8 فرزند رو کوان کرده، خانه و جو کردن، خودش این یک قهرمانی است. در یک حولی با کلین ها زندگی میکنن. کلین ها مثل خودشان کدبانو، چهور ماهیر با عزت و حرمت زندگی میکنن. در عائله سالم در محیط آرام و آسوده زندگی کرده، فرزندانشون کوان کردن. فرزنده ها در صاحب معلومات، نه بره ها، نه بره کلین، انا نه بره کلینشون.
انا نبیرشون این طرف نبیره کلینشون دو نبیره کلین دارن 21 نبیره 6 اویره های 21 دارن بس اینی 83 در آمدن. امروز خوشبختانه به فکر مادر عزیز در احاطه فرزندان و نبیرگان دولت پیری میرانند که ما از درگاه خداوند بزرگ و مادر عزیز سلامتی که گنج بی‌بها است و دولت پیری را تمنا میکنیم. و یک سوال دیگری دارم که لطفاً به ما میگفتید که در ماجرای عروس خوشتومن بیشتر کی را شما عیبدار میکنید؟ همچون زن، همچون مادر، همچون رئیس محله؟ اکنون عیبدار کردنی که دشوارو بعضا میشد که کلین ها سبکی میکنن، بعضا میشد که مادران کمتر سبکی میکنن. از همین جهت نفهمی میشد. اگر یک دیگر فهمی شود یا عروس بجای خود ایستد عزت و حرمتی مادرس بجای بیارد هیچ وقت اویله به نامراسگی سر نمیزند. همه وقت مادرس گوش کند برای که مادرس برای مادر است. چیزی مادرس گوید باید عروس اجرا کند. آن وقت صاحب عزت و حرمت می شود. اگر شوهرش رو دوست دارد باید وای تمام اویله رو عزت و حرمت کند. بله، در بعضی جاهای هست ما میفهمیم و میبینیم که بعضی جوانان میخواهند از پدر عروس و مادر عروس علاهیده زندگی بکنند. فکر شما درباره علاهیده زندگی کردن جوانان همچون مادر در چی است؟ علاهیده اگر خانه با کلین دو سه کلین باشد ممکن یک کلین کتی مادر زندگی کردنش ممکن. اگر خانه با یک فرزند باشد و علاهیده زندگی کند این نوکه از روی انسانگری نیست. برای که پدر و مادرش کی به میسپرد و باید حال پدر و مادرش بخبر شده است. وظیفه فرزندی در دم پیری دیگه بینی پدر و مادر است. من باید هر یک فرزند همین فکر کند که پدر و مادر برای وی دیگر تکرار نشوند. سلامت باشد. در همین خاتمه صحبت همچون فرزند به مادر خود چی تمنا دارید؟ آرزو میکنم که مادرم زنده و سلامت باشند در سر فرزنداشون. یکون وقت غم اندوه نبینن. میگم که ایا مادر به قربانی تو میرم، چو مهری مهر و پیمانی تو میرم. جهان پر مکر و دستان است امروز، بیا تا روی دستانی تو میرم. بگذار همه مادرانی دنیا سلامت و خاناباد باشند. با روز اویله همشون رو مبارکباد میکنم. برایشون امروز شکوفه های شادی آرزو میکنم با عطر و طعم زندگی، با یک جهان خوشبختی و یک عالم سعادت و سربلندی از جمله شما را نیست. اینک همصحبت من با خاله میسرایی که 70 ساله هستند و از جماعت دهات رودکی هستند. و مادر عزیز یک سوال دارم. مادر عزیز، با همین خوشتومن اوله برپا کردن، یعنی شما وقتی که شوهر کردید خوشتومن داشتید، با خوشتومن مراسم کردن آسان است یا دشوار؟ آسان. برای چی؟ خنده که چهره‌تون شده باشد انا آسان مادر ویم حکم مادرتون مادر بچهش گویا شوهرتون میشود با اول میشد نبیره عبیره خدا بشکر باید زندگانی پیش میبرید. اگر که این کنه جگرتون گرانه مثل چهره‌تون اکشوید باشد زندگانیتون بایرون شد رفته میگردید. با جوان دختران و جوان پسران چی گفتنی دارید که اوله آنها خوشبخت باشد در زندگی؟ چهره‌شون خوش گل خندان ده خندیده شوهرشون که سلام گفته از سلام اکور بیاید پای افضلش گرفته فومول کاره چویش خودش دتیفه کش تیار کاره دست بکنه که تیار کنه انا این خیلی زندگانی خوشره میشه. اگر که نه چهرهش بای باشد زندگانی بایرون میشد. همین خصلتی همین روزه جوانا شما با معقول می؟ نه دیا چی با؟ این روز نگره پگه چهرهش نمیفوره اوچش معقول نه زندگانیش معقول نه خوندرش معقول نه. من اوروی چه کنم خونی بایرون باشه زندگانیم خوش باشه بچه زندگانی دن شهر خوش باشه همیشه تینج خوش رفتم میگره.
شما پسرتون زن دادیدن؟ همون پسرتون وقتی که زن دادید کلین خودتون معقول کردید یا پسرتون؟ کلین شاورم معقول کردم. منم بخیر به فعلی شاورم معقول کردم دیا. و بچه من رفتید معقول کرد. همیشه گو. اگر بچه بیرون میبروید نه نمیبروید زندگانی هر دست خیلی باشه شد دیا. خسروی باشد زندگانم شما بچه ها چه کارن زندگان گلی خاندم در زندگانی کردم بچه ها چه کارن گشتین یک دست معلم بچه دکتر من زندگانی پیش برده گشتین خاله جان یک من یاسلی شما یاسلی خدایی خاله جان گوش کنید همین امکما شما یافته گرفتید می و پرسانده زیاد بود و دورای نبودگی نیستی مهمان گرفتیم بچه‌ام کلخوچی بودن اما بچه دوم دست براورم دادن من میدم با خیلی نغز میدیم شوکی گرفته شوی نغز دیدن در کار شوی نغز دیدن در کار با تراکتیرچی بودن کلخوچی بودن بیچاره می آمدن سیرچو جلدگی و علوه جلدگی و خیلی ارزوده میکردیم با رستم میکردیم دایره رد به دو ستیل اومه براوریم در شب یا در شام یا در نصفای شب جفت می آمدن اکوها سری کوهی بلند نی میکشد یو با کوشش اسمهی تر میکشد یو من میدانم که استادش کی باشد هم فلک بر روی دستم میکشد یو тамошобинони азизу арҷуманд инак ҳамсӯҳбати мо аз маҳаллаи қайнар муҳтарама эшонҷон ва гулсара мебошанд. ин лаҳза мехостам ба як саволи ман камакак як посухи муфассалтар медодед ки дар моҷарои оилавӣ бештар ки гунаҳгор аст зан ё ин ки мард? ман чунин фикр мекунам ки аз рӯе ки таҷрибае ки дар кор дорам дар фаъолияти зиёди кориам мебинам ҳам тарафи мард ҳам тарафи зан гунаҳкор ҳастанд. айб ҳам аз ҳамин тараф аст, айб аз ду тараф ҳам мешавад. баъзан мешавад занҳо мана ҷавононе ҳастанд ки мана оилаи навба мебиён пурбардорӣ намекунанд, албатта ҳамин гапи хуштомона гӯш намекунанд. баъзан мешавад ҳамин ҷавоноям айбдор мешаванд. баъд бисёртар ман мехостам ки ҳамин ҷо ба қайд кунам ки модарон аз ҳама бештар нақши модар дар оила бузург мебошад, ҳам аз тарафи мард ҳам аз тарафи зан. мана навхонадорон мебиён агар модарон ҳамин хатогиҳои фарзандонашонро ҳам аз тарафи арӯс ва ҳам аз тарафи домод мегуфтанд, албатта хатогии онҳоро ислоҳ мекарданд, оила оилаи солим шуда ба вайронӣ омада намерасид. баъзе ҷавонон дӯст дошта ба ҳамдигар оиладор мешаванд вале соли нагузашта аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. фикри шумо оиди анамин чиз дар чи аст? ман фикр мекунам ки ҷавонои мо албатта ҳамашони баъзео ҳастанд ки сабукфикрӣ мекунанд оила ба, чунки оила муқаддас аст, бояд онҳо оиларо муқаддас донанд, ҳамин чизро бояд ки калону албатта хуштоманд модар арӯз фаҳмонанд ки ҳам хеле гуфта аввал бояд тайёр шаванд ҷавоно. гарчанде ки он дӯст дошта гита мебиён оила ба бисёрӣ тайёр нестанд. мана бисёрӣ мебиён зиёдашон аллакои 18 сола 17 сола оиладор мешаванд. монанд духтаронашонро хононанд, фарзандонашонро хононанд, албатта мефаҳманд оила ба тайёр мешаванд, зиндагӣ ба тайёр мешаванд, рӯзгордорӣ ба тайёр мешаванд. бисёри ҷавонзано мебиён арӯсако ҳоли оила ба тайёр нестанд, кори рӯзгордория наметавонанд, ки ин боиси норозигии хуштоманд мешуд, аҳли оилаи хуштоманд мешуд. ҳамин боис мешуд ки байни ҳамин оила нофаҳмиҳо пайдо мешуд, байни зану шавҳар дилхунукӣ пайдо мешуд. бинобар ҳамин омада ба моҷарои оилавӣ оварда мерасонад. ба оилаҳои ҷавон чӣ тавсия медиҳед? ба оилаҳои ҷавон тавсия медиҳам ки мана ҳаминҷа ба нигоҳ кунед, ҳамин рӯза мана ҷашне ки имрӯз дорад, ин ободия бинед, ин хушрӯзия бинед, ҳама барои ки ҳамаи падару модаро тамоми ёфту тофташона барои фарзандон пештар чӣ хеле ки мегуфтанд ягон шароите набуд ки барои арӯсу домод тайёр кунанд. ҳозир ҳама шароита муҳайё мекунанд, ҳама шароити муҳайё ки арӯсҳо мебиён. албатта арӯсҳоям биён, албатта ҳурмату эҳтироми аввал худашонро доранд, ҳурмату эҳтироми падару модарашонро доранд. ҳамин ҳурмату эҳтиром бошад ага, ҳамин ҳамдигарфаҳмӣ бошад ага, ҳама чиз
оила ҳама хел солим мерӯяд, якдигарро мефаҳманд ва якдигар мутобиқ мешунд. Албатта гапгузарони оила ба намешуд. ҳозир фақат ҳамин гапи худама гузаронам гуфта то ба ҳамин дараҷа омадааст ки ман гапи худама мекунам, ту гапи худата кун гуфта. Барои бо якдигарро фаҳманд, бо якдигар як созишу мусолиҳа кати якдигарро фаҳмида кор кунандака оила оилаи солим, ҷомеаи солим мешуд. Албатта кӯдаки солим, фарзандони солим ба дунё меоянд. апаи Хатиҷа, таваллуди фарзанди нахустинро дар оила шумо чӣ тавр истиқбол мегирифтед ки бори аввал нав модар шудед? барои модар аз ҳама чизи азиз ин таваллуди фарзанд. бори аввал соли 83 вақте ки ман фарзанди аввалинам ба дунё омад, ман аз ҳама модари хушбахттарин будам ки фарзанди калонем аминҷон ба дунё омад. мо бонияд ном ниҳодем, бобош номи амакашона мондан ки ҳамун кас бари инам ба бояд расад, номбардори авлоди азимуфо шавад. ин лаҳза мехостам камакак дар бораи ҳунарҳои қадимии миллии занону бонувон ба мо камакак маълумот медодед. занҳои води панҷакен аз қадим нопазанда буданд. масалан модарам, модаркалонам, мо ҳамин ҳунарҳои аз модарам омӯхтагӣ, атолапазӣ, тунукпазӣ, атолаи хунчӣ, таомҳои миллӣ ҳамеша аз модарам омӯхтагӣ, аз хуштоманам омӯхтагӣ. ҳунари суманакпазия ман аз хуштоманам ёд гирифтагӣ. ман имрӯз он таомҳои қадимии миллие ки дар рӯи дастархони шумо ман мебинам, оё ҳаминро ба арӯсони хона шумо ёд додаед? албатта ба арӯсони хона, ба ду арӯсе ки ман дорам, ба ҳар душон таомҳои миллие пухта наша, сохта наша, дута келинам ба ёд додагӣ. ҳаминҳо чӣ хеле ки худам мепазам, инам ҳам хел мепазам ҳозир. муовини раиси шаҳри Панҷакен, узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода чорабинии идонаро ифтитоҳ намуда чунин гуфт: ассалому алайкум модарону хоҳарони арҷманд, ҳозирини гиромӣ. нахуст аз номи раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ Санавбар шуморо ки оилаҳои беҳтарину намунавии шаҳрамонро намояндагӣ мекунед ва дар шахсияти шумо ҳамаи ҳамдиёронро ба муносибати рӯзи байналмилалии оила табрику муборакбод намуда бароятон сеҳатмандиву саломатӣ, хонаи обод, хушбахтии оилавӣ ва дастархони пур аз нозу неъматро таманно дорам. ҳама сола 15 май дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии оила ки аз соли 1993 бо қарори Ансамблеи генерали Созмони Милали Муттаҳид эълон гардидааст, дар саросари ҷаҳон таҷлил мешавад. чунон ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз баромадҳояшон қайд намуданд: оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст ва беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ, ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароии маҳз дар оила ташаккул меёбад. боиси сарфарозист ки ҳамасола асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ сухан ронда, ҳамзамон ҳадафу вазифаҳои созанда ва бунёдкоронаро барои ояндаи дурахшони мардуми азизи Тоҷикистон муайяну мушаххас месозанд. оила дар ҳама давру замон ҷиҳати ташаккулёбии ҷомеа ва рушди фарҳангу маънавиёти миллату давлатҳо нақши созгор дорад. зеро калимаи ҳама гуна дастоварду пешравии ҷомеа оилаҳои солиму устувор ба шумор мераванд. мусаллам аст ки асоси ҷомеаи солимро оилаи солим ва насли солим ташаккул медиҳад. дар яке аз вохӯриҳояшон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ибораро таъкид намуда буданд. албатта оила ва оиладорӣ яке аз қадимтарин мактабҳои ибтидоии иҷтимоӣ буда рукни асосии ҷомеа аз оила сарчашма мегирад ва ба шарофати оилаи устувор давлат мустаҳкам гардида рушд менамояд ва некуаҳволии мардум меафзояд. миллати тоҷик мактаби бузурги худро дар ташкили оила ва муносибатҳои байни аъзои оила дошта
در تربیت فرزند سالم با معرفت و وطندوست همچون یک جزء اساسی جمعیت نقشی کلیدی می‌بازد. از ازل تاجیکان مفهوم عائله و عائله‌داری را مقدس دانسته، عزت و احترام بین اعضای عائله خصوصا کلانسالان پدر و مادر را همیشه به جا می‌آورند. تربیت عائلوی اساسی همه گونه تربیت است، زیرا محض در محیط عائله با کوشش‌های والدین خویش و پیوندان نسل نورست از جهت اخلاقی، جسمانی، زیباشناسی، مهنت دوستی، رفاقت، آزادی پرستی، شناخت نیک و بد تربیت می‌یابد. در این مکان مقدس ارزش‌های اخلاقی از یک نسل به نسل دیگر می‌گذرد. وظیفه عائله عاقلانه فراهم آوردن حیات کودکان است تا تجربه‌های مفید کلانسالان را آموزند و در زندگی من بعدشان استفاده برند. لازم به یادآوری است که پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امام‌الله رحمان نسبت به مستحکمی عائله و عائله‌داری توجه بیشتر ظاهر نموده در این سمت چاره‌های دفتر می‌اندیشند. سال عائله اعلام گردیدن سال 2015 یکی از اقدام‌های مهم و خردمندانه در این سمت بود. امروز نیز برای برپا و پایداری عائله سالم، تربیت درست نسل نورست، بلند برداشتن مقام زن در جامعه با سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت یک قطار قرار قانون‌ها و برنامه‌های دولتی قبول گشتند. بهری به تنظیم درآوردن مناسبت‌های جمعیتی وابسته به پیشگیری زورآوری، اینچنین جهت معین‌سازی وظیفه‌های سوبیکت‌های پیشگیری کننده آید به زورآوری در عائله سال 1998 کادکس عائله جمهوری تاجیکستان و سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زورآوری در عائله قبول گردیده روی کار آمد. با مقصد تربیت درست نسل نورست، تیاری اخلاقی جوانان و حیات عائلوی، روزگارداری و مستقلیت در مؤسسه‌های تعلیمی فن معرفت عائله‌داری به راه مانده شده است. در برابر اندیشیدن تدبیرهای مشخص در این سمت متاسفانه امروز پراکنده شدن عائله جوان به نظر می‌رسد. عامل و علت پراکنده شدن عائله‌ها گوناگونند. قبل از همه اکثر جوانان برای عائله‌داری آماده نیستند. پدر و مادران فرزندان خود را در سن نهایت جوان عائله‌دار می‌نمایند. برخی از مادران به دختران خود نازکی‌های عائله‌داری، کسب و هنر، احترام به کلانسالان، صبر و تحمل پذیری و دیگر مسائل‌های روزگارداری را نمی‌آموزانند که عاقبت به پاش خوردن عائله جوان آورده می‌رساند. والدین درک نمی‌کنند که فرزندان آنها پیش از بنیاد عائله مسئولیت بزرگی را به دوش خواهد گرفت. نباید فراموش ساخت که وقتی که مرد و زن برای خود همسفری حیاتیش را انتخاب می‌نماید، سرنوشتی را به عهده می‌گیرند که هنگام این مسئولیت به ذمه‌شان واگذار می‌شود، صلاحیت انجام دادن آن را نیز باید به ثبات رسانند. در این سمت پدر و مادران بیش از همه باید نمونه عبرت فرزندان باشند. نقش اساسی را در بنیاد عائله جوان و پایداری آن البته والدین و اهل جامعه می‌بازند. عائله‌داری نازکی‌های خود را دارا می‌باشد که پدر و مادران و اهل جامعه را ضرور است که نسل نورست را در اساس آن تربیت نمایند. پایدار ماندن عائله پیش از همه از یکدیگر فهمی، مهر و محبت، تحمل پذیری و احترام نسبت به همدیگر میباشد. بنابراین امروز هر یکی ما را ضرور است که در تربیت درست نسل نورست سهم باسزا داشته باشیم. نسبت پاشگوری عائله جوان بی‌طرف نباشیم. تنها در حالت تشکیل عائله سالم و نسل سالم جامعه نیز سالم خواهد بود. خوشبختانه در دیار ما عائله‌های سالم با معرفت که هم در عائله‌داری و هم تربیت درست فرزندان نمونه هستند کم نمی‌باشند و دلیل این غالب آمدن عائله مومن فا در دور ولایتی آزمون جمهوری عائله نمونوی و راحت گرفتن به دور جمهوری این آزمون میباشد. برابر این هنوز نه همه خاص جوانان برای رسالت عائله‌داری احترام می‌گذارند. دلیل این در 4 ماه سال روان با سبب‌های گوناگون از هم جدا شدن 106 عائله میباشد که در نتیجه عائله‌های پاشگورده و ده‌ها نفر کودکان از تربیت دور ماندند. این مسئله باید مورد توجه ما همدیاران عزیز قرار داشته باشد. در این روز میخوام توجه زنان گرامی را به مسئله تربیت اخلاقی و معنوی فرزندان برای راست هدایت نمودن آنها
در نهاد آنها از کودکی جای نمودن احساس وطنداری و وطنپرستی، عزیز و گرامی داشتن این آب و خاک مقدس و دانش اندوزی هنر آموزی آنها گرامی داشتی عائله جلب نمایند. وقتی در عائله همین گونه محیط سالم برجا و پایدار است، من باوری دارم که فرزندان آنها برای خطا نمی روند و حزب و حرکت‌های افراطی شامل نمی شوند. امیدوارم که این نکته‌های مهم تربیت فرزندان همچنین سهمگذاری در پایداری عائله جوان مورد توجه همروزی ما قرار می‌گیرد. با همین نیت‌های نیک بار دیگر همه شما را با مناسبت فرارسیدن روز بین المللی عائله تبریک و مبارکباد می‌نمایم. سلامت و سربلند باشید. در چوربینی امروزه عائله‌های نمونوی، نوخانه‌داران، نوزادان با مادران و پدرانشان حضور دارند. حالا از کمیسیه تدارکات خواهش میکنیم که از مدنیت دسترخوان آرایی عائله‌ها، از هنرهای ملی نیاگانمان که اینجا عائله‌ها پیشنهاد کردند و نمایش گذاشتند دیدن بکنند. مرحمت. با عائله‌های نمونوی شهر و دهات پنجکند سپاسنامه و با تحفه‌های رئیس شهر پنجکند قدردانی نمودند. اینچنین با 5 نفر نوخانه‌داران شهادتنامه عقد نکاح و با کودکان نوزاد شهادتنامه تولد و تحفه‌های خاطروی از جانب اداره ثبت اسناد حالات شهرونده به طور رایگان سپاریده شد. از جانب کارمندان شعبه فرهنگ مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند برنامه کنسرت نمایش داده شد. در خاتمه چهاربینی بانوان فعال را با سپاسنامه و تحفه رئیس شهر پنجکند سرفراز نمودند. عائله و گل به هم شباهت دارند. در باغ جهان عجب لطافت دارند. از خوف و خطر نگه بدار آنان را. عائله و گل به هم نزاکت دارند. مهمانان عزیز، اشتراکچیان چهاربینی امروزه باری دیگر حضور یکایک شما را به جشن روز بین المللی عائله که امروزها در سراسر کشور محبوبمان با تنتنه جشن گرفته ایستاده است خیر مقدم میگویم و حالا بهر بالیده خاطری شما
برنامه فرهنگی و فراغتی هنرمندان بخش فرهنگ شهری پنجکند را بخشیده به روز بین المللی اویله چون ارمغان منظور می‌گردانیم. خوشبختی اویله شما تمنای همیشگی ماست. مرحبا. تکیه در پهلوی مادر جان غنیمت بوده است، خواب در زانوی مادر جان غنیمت بوده است. بمانندی دلی خود دل نیابی، چو حالی پدر منزل نیابی، نشینی با خیرتمندان دنیا، به مثل مادرت عاقل نیابی، نشینی با
مثل ترنه‌ها راهم دراز است بهار آوردن آفسان اسیاران به مثل ترنه‌ها راهم دراز است درون شعر خود محفوظم اکنون لبم را از سخن می‌دوزم اکنون همه سوز دلم بیهوده بوده است برای مادرم می‌سوزم اکنون همه سوز دلم بیهوده بوده است برای مادرم می‌سوزم اکنون تمامی روز عمرم را شمردم به خود گفتم چی دادم من چی بردم تمامی روز عمرم را شمردم به خود گفتم چی دادم من چی بردم دل را برده باشم به اختیاران دل آزرده باشم دلفگارم دل را برده باشم به اختیاران دل آزرده باشم دلفگارم دل را آزرده باشم دلفگارم حاضرین ارجمند حالا مراسم قدرشناسی اویله‌های نمونوی از شهر و دهات پنجکن مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن سپاسنامه به حکیمов عطا اویله نمونوی از جماعت دهات لایق شهری برای سهم ارزنده در ترغیب و تشویق اویله سالم معرفت و آداب اویله‌داری پایداری اویله‌های جوان تربیت فرزندان در روحیه وطن‌دوستی و اشتراک فعالانه در کارهای جمعیتی به مناسبت روز بین‌المللی اویله سرفراز گردانیده می‌شود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با چنین مضمون سپاسنامه و قربان و سعدی نسا اویله نمونوی از محله سمرقندی با سپاسنامه و تحفه سرفراز می‌گردند بابا جانов رستم اویله نمونوی از محله صبحدیان همچنین اویله محمودوفا اویله نمونوی از محله رودکی بخشیده به روز بین‌المللی اویله با سپاسنامه و تحفه سرفراز گردانیده می شود محمدیف ابوطالب اویله نمونوی از جماعت دهات اماندره
حبیبه. جماعت دهاتی یاری با سپاسنامه و تحفه سرفراز می‌گردند. آینه نمونوی از محله قاقوری، نجمیدین و مظفرای قدرشناسی می‌گردند. اینچنین عارف افتایچیبای آینه نمونوی از محله شادیانه، از محله زردالوزار آینه نمونوی عظیمов سنگین، باسنامه و تحفه سرفراز گردانیده می شود. آینه نمونوی از محله قینه، ایشانجان و گلسره. دهاتی رودکی، یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر سنگی وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر ما مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. برنامه فرهنگی هنرمندان بخش فرهنگ ادامه دارد. با شکرگزاری از صلح و ثبات کشورمان بازم خرسندی را ادامه می‌دهیم. که حسن آباد ما گلشنیم رازی اجداد ما تاجیکستان ملک حسن آباد ما گلشنیم رازی اجداد ما چون بهشتی در نگاهی جان من چون بهشتی در نگاهی جان من از تو باشد روح قلبی شاد من از تو باشد
تاجیکستان خانه آباد من تاجیکستان تاجیکستان خانه آباد من
فرهمندی است که بخشیده به روز بین المللی اویلا 5 جفت نمخانه‌داران از قید اکتی نکاح دولتی میگذرند و در جامعه ما اویلا بنیاد میکنند. حالا تحت صدای موسیقی نمخانه‌داران را به صحنه جشن دعوت میکنیم. مرحبا. نمخانه‌دارانی عزیز را به چاره‌بینی امروزه خوش آمدید میگوییم. برای بستن قید اکت نکاح نمخانه‌داران سخن به نماینده بخش ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن به محترم دلربا اسمت‌الله زاده. مرحبا. سلام و درود سرشار از مهر و محبت صمیمی نثارتان باد. حاضرین گرامی، با قدوم مبارک عروس و داماد و یکایک شما به این تالاری بخت نور و صفا آمد و باشد که این تراوت برای نوخانه‌داران همچون بخت و اقبال سفید تا آخر عمر باقی بماند. نوخانه‌داران عزیز، امروز یکی از روزهای مهم و خوشبخت‌ترین حیات شماست که در صحیفه‌های کتاب عمرتان با خطهای زرین نوشته می شود. شمایان نخست قدم‌های خویش را به آستانه حیات مستقلانه می گذارید. عائله نو بنیاد نموده بهر آینده کشور محبوب ما، بهر بلند برداشتن آبرو و اعتبار پدر و مادر و نزدیکانتان، تربیه نسل سالم و به آن و ناموس تمام مهارت و دانش و اراده خویش را روانه می سازید. چه خوش است که به قیدگیری دولتی عقد نکاح شمایان در این روز فرخنده راست آمده است و اعتباراً از همین روز من شمایان را طبق عریضه های مشترک شما و رازیگی شمایان در نزد حاضرین امروزه و جمعیت زن و شوهر قانونی اعلام می نمایم. مبارک باشد این بزم دلانگیز، مبارک باشد این روز فرحریز. حیات عاشقان فرخنده بادا، بینای عشقشان پاینده بادا. نوخانه‌داران عزیز، شمایان را با این روز مراد و وصالتان از نام بخش ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن تبریک و شادباش گفته تمنای آن را داریم که آن قدم‌های نخستینه که در شاهراه حیات مستقلانه می‌گذارد استوار و فرخنده پی گردد. شهادتنامه عقد نکاح داده می شود به نوخانه‌داران جلال سهراب و ایشان پولزاده فرهناز.
صورتی یار کند. هر جا که قدم نهد گلزار کند، زنگوله گهواره و همگریه طفل هر صبح برا ز خواب بیدار کند. مبارک باشد. شکری آباد، شکری خاکر، شکری شام و شکر صبحی عطر نوکر. تاجیکستانی عزیزم، مادری جانی عزیزم، مادری جانی عزیزم. تاجیکستانی عزیزم، مادری جانی عزیزم، مادری جانی عزیزم. بر نگاهی قله‌هایم، بر سرودی چشمهایم، در شکوهی دشت صحرا پختزاری دل کشاید. در شکوهی دشت صحرا پختزاری دل کشاید. شکری آباد، شکری خاکر، شکری شام و شکر صبحی عطر نوکر. تاجیکستانی عزیزم، مادری جانی عزیزم، مادری جانی عزیزم. تاجیکستانی عزیزم، مادری جانی عزیزم، مادری جانی عزیزم. شکری دستی پر سخاوت، شکری حسن و ملاحت، شکر این مهر و صداقت، شکر این بخت و سعادت. شکر این مهر و صداقت، شکر این بخت و سعادت، شکر این بخت و سعادت. امروزها زنان و بانوان شهری باستانی پنجکند در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق سربلندانه فعالیت می‌نمایند که باعث افتخار، تحسین و آفرین و نمونه عبرت جوان دختران میباشند. سرمانی عمر و بهار زندگی، زن لذت و بخت و خمار زندگی. دنیا همه زیبا بود با نام زن، رخسار زن گل بخار زندگی. زمانی عمر و بهار زندگی، زن لذت و بخت و خمار زندگی. دنیا همه زیبا بود با نام زن، رخسار زن گل بخار زندگی. زنها شما فرشته روی زمین، زنها شما هم به بها و بهترین. زنها شما گلهای خوشبوی چمن، زنها شما زیبی جهان، زیبی سخن.
صدای من شما شادم من از دیدارتان ای بانوان ای خواهران ای مادرانی مهربان ای موج دریای نوایی من شما ای اوج دنیای صدای من شما شادم من از دیدارتان ای بانوان ای خواهران ای مادرانی مهربان زنها شما فرشته روی زمین زنها شما هم به بها و بهترین زنها شما گلهای خوشبوی چمن زنها شما زیبی جهان زیبی سخن در گوشه و کنار جمهوری عزیزمان ولایت صبح آزمون‌های گوناگون بین عائله‌های نمونوی برگزار می‌گردد. افتخار می‌کنیم که سالی روان در آزمون ولایتی عائله نمونوی از شهر باستانی پنجکل سزاوار جای یکم عائله مومینوف محمد جان و اشر و برنا گردیدند. کفکبی میکنیم با افتخارشان برای سپاریدن دیپلم به عائله مومینوف محمد جان و اشر و برنا از معاون رئیس شهر پنجکل محترم شکرزاده مراد خواهش میکنیم که در فضای تنتنوی دیپلم درجه یکم را تقدیم نمایند. کفکبی میکنیم دوستان. همچنین در چاره‌بینی امروزه ما طفلکانی نوزاد هستند که باعث فرحمندی است که محض در این سنه فرخنده با شهادتنامه تولد سرفراز گردانده می‌شوند. مرحمت. حاضرین گرامی، مطابق ماده‌های 16-26 قانون جمهوری تاجیکستان درباره بقیه‌گیری دولتی اسناد حالت شهروندی در این روز فرخنده ثبت تولد 7 نفر کودکان نوزاد به قید دولتی گرفته شد و بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهر پنجکل تصمیم گرفته است که به آنها شهادتنامه‌های تولد با تحفه‌های خاطروی تقدیم نمایند. شهادتنامه تولد به عبیدالله زاده دولتشاه. مرحمت. زاده عمر. مرحمت. شهادتنامه تولد به نظر زاده کبیرشاه. مرحمت.
و مرحمت. هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، جز به جان فرزند را پیوند نیست. حاصل از فرزند گیرد کام مرد، زنده از فرزند ماند نام مرد. مبارک باشد. از روی تو